कल केंद्र के नाल बैठक तो बाद किसान तिखे रोह दे विच नज़र आ रहे ने। लोहड़ी मौके किसानां दा गुस्सा झल्लण दे लई केंद्र सरकार तैयार रहे। अग दे विच साड़ियां जाणियां शुरू भी कर दित्तियां गईयां ने। खेती कानूनां दीयां कापियां। अज सर छोटू राम दी बरसी मनाई किसानां ने। 11 जनवरी नूं संयुक्त किसान मोर्चे दी अहम बैठक होएगी। अज कोई भी प्रैस कॉन्फ्रेंस जां फिर बैठक किसानां दी नहीं होवेगी। 11 जनवरी नूं फैसला लिया जाएगा कि जाना है मीटिंग दे विच 15 वाली च कि नहीं जाना। 18 जनवरी महिला किसान दिवस, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की याद विच आज़ाद हिंद किसान दिवस, 26 जनवरी नूं किसान दिल्ली विच दाखल होणगे। 1 लाख ट्रैक्टरां नूं लैके ट्रैक्टर परेड होएगी। इस दे नाल ही पंजाब दे गुआंढी सूबियां तो मीट मुर्गा अंडे ते पाबंदी ला दित्ती गई है। बर्ड फ्लू की सनसनी फैल चुकी है। कोरोना का टीकाकरण मुल्क दे विच 16 जनवरी तो शुरू हो जाएगा। बीजेपी विधायक ने एक होर विवादित जा बयान दे दिता है। कहते किसानी अंदोलन करके बर्ड फ्लू फैलिया होया। ट्रैक्टर टू ट्विटर ने इतिहास रच दिता है। पहली बारी गुरमुखी दे विच हैशटैग है जिहड़ा वो ट्विटर ते ट्रेंड कर रहा है पहले नंबर ते। बरतानिया दे 100 सांसदां ने किसानी समर्थन दे विच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं चिट्ठी लिखी है। की लिखिया है दसांगे एमरजेंसी बुलेटिन दे विच। अमृतसर तो इटली दीयां उड़ाणां भी शुरू हो चुकियां ने। 10 नवजन्मे बच्चियां दी मौत दा तांडव महाराष्ट्र तो खबर है। ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का ऐलान कर दिता गया है ते खाते पक्के तौर पर ट्रंप दे बंद हो गए ने। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। खबरों के विस्तार तो पहला दस दईए कि इंडोनेशिया विच उड़ान भरन तो बाद एक यात्री जहाज़ लापता हो गया। सो सब तो पहली खबर, किसानी रोह होर ज़्यादा भख गया। किसान कह रहे हैं कि वड्डे अंदोलन की तैयारी जिहड़ी असीं हुण कर चुके हाँ। हालांकि पहले ही वड्डा हो चुका पर हुण होर तिखा ते होर वड्डा होएगा ते केंद्र सरकार इहदे लई तैयार रहे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वल्लों अज तो ही काले कानूनां दीयां कापियां साड़नियां शुरू कर दित्तियां गईयां ने। हालांकि लोहड़ी वाले दिन 13 जनवरी नूं लोहड़ी वाले दिन देश भर के लोगों नूं सद्दा दिता गया कि केंद्र के तिन्ने खेती कानूनां दीयां कापियां साड़ दित्तियां जाण। अमृतसर जिले दे विच खेती कानूनां दीयां वख-वख थावां ते कापियां साड़ के काले कानून रद्द करन दी मंग कीती गई ते 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च दे विच वड्डे पद्धर ते पहुंचण दी लामबंदी कीती। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर इन्हां ने कहा कि कल दी गलबात दे विच सरकार ने साफ कर दिता है कि खेती कानून सरकार रद्द नहीं करेगी। मोदी सरकार सिर्फ कारपोरेटां दी सरकार है, पूंजीपतियां दी सरकार है। ये सिद्ध हो चुकिया। कल ते हुण अंदोलन है जिहड़ा वो होर तिखा होएगा। मोदी सरकार दे जिहड़े जोटीदार मन्ने जा रहे ने अंबानी अडानी ते होर कारपोरेट, उन्हां दा तिखा विरोध असीं जारी रखांगे। ये किसानां ने कह दिता है ते नाल पूरे देश दे लोकां नूं किसानां दे समेत सद्दा दिता है कि 26 जनवरी दी किसान ट्रैक्टर परेड दे विच शामिल होण दे लई सारे जरूर पहुंचण। अज इत्थे अंमृतसर पिंड ਚੱਬਾ जिथे जिला कमेटी की मीटिंग सद्दी गई आ। 12 तरीक नूं जिहड़े 26 जनवरी की परेड में शामिल होण जाने किसान आ, उन्हां दे जायजे लए जा रहे आ। ते अज ही असीं जिहड़ा लोहड़ी ते मकर संक्रांति दे विच पूरे देश में तिहार मनाया जाना वा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मोदी सरकार के विरोध असी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ने कानून दियां ਉਹ साड़ के लोहड़ी वाला ਤਿਉਹਾਰ मनाउणा अज ਇੱਥੇ ਭੁੱਗਾ ला के ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ मोदी सरकार ने ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ 13 ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸਬਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ 12 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ 6 ਵਜੇ अर्ली मॉर्निंग गोल्डन गेट अंमृतसर ये तो कहाँ 8 तो 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ पुल तो शुरू होएगा। अगले जिले भी सानू अगे जिवें जलंधर वाले आ, लुधियाने वाले आ, होर पटियाले वाले आ, शंभू बार्डर ते मिल सकते। ये रूट जिहड़ा मेन रूट चलूगा। सो जिहड़े भी 26 जनवरी की परेड में शामिल होना चाहुंदे आ किसान मजदूर, वो 12 तरीक नूं अर्ली मॉर्निंग आ जाण। यह चौथा जत्था किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का होगा। दुनिया का सब तो वड्डा एक्शन कर दोगे तो यह मोदी सरकार दियां जड़ा पुट्टण वाला
ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਨੀ ਰੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਨੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਕਿਸਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 93 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 93 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ 93 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਮਾਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਨਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟ, ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਅੰਡੇ ਤੇ ਵੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟ, ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਲਜੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਜਾਂ ਅੰਡਾ, ਮੀਟ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ
ट्विटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਮ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ हैशटैग दिता जिहदे नाल लोकां ने बहुत सारे ट्वीट कीते ते अज ये भारत दे विच पहले नंबर पहला दूजे नंबर ते फिर एक नंबर ते ये ट्रेंड करन लग्या जो अपने आप दे विच एक रिकॉर्ड है कि पंजाबी दे विच लिखिया हैशटैग ट्विटर दे उत्ते पहले नंबर ते पहुंचिया। बरतानिया दे 100 MPs ने 100 मैंबर पार्लीमेंट्स ने अपने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं एक चिट्ठी लिखी है ते किसानी संघर्ष की हमायत दे विच ये चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि वह भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल अपनी अगली मुलाकात दे विच भारत विच चल रहे किसानी संघर्ष का अमन हल कढ़न दे लई कहण। MP तनमनजीत सिंह ढेसी ने यह चिट्ठी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स ते जिहड़ा सांझी कीती है ते अजोके हालात के बारे एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ भारत ते ब्रिटेन सगों पूरी दुनिया विच बैठे लोग भारत विच चल रहे शांतमई किसान प्रदर्शन बारे फिक्रमंद ने। हलकियां दे कई लोगों ने मेरे वर्गे MPs कोल अपनी फिक्रमंदी जाहिर करने लई पहुंच की है। इसलिए मैं दसते हुए बहुत खुशी ते माण महसूस कर रहा कि 100 तो वधेरे ब्रिटिश सांसदां ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं लिखी क्रॉस पार्टी चिट्ठी दे उत्ते दस्तखत कीते ने। पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने खेती कानूनों के उत्ते मोदी सरकार के सामने 2 फार्मूले रखे ने कि 2 फार्मूलिਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ किसानी संकट का हल कर सकते हो। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਚਾਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਕਪਿਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ। उन्होंने जानकारी दी है कि कैप्टन जोया अग्रवाल, कप्तान पी थनमाई, कैप्टन आकांक्षा सुनावरे ते कैप्टन शिवानी मनहास आधारित कॉकपिट चालक दल बंगलौर ते सैन फ्रांसिस्को दे विचाले इतिहासिक उड़ान का उद्घाटन करेगा। एयर इंडिया की महिला शक्ति दुनिया दे विच अपना झंडा लहरा रही है। उद्घाटनी हवाई जहाज़ AL 176 अज स्थानिक समय यानी कि अमेरिका के समय के मुताबिक रात 8:30 बजे सैन फ्रांसिस्को तो उड़ान भरेगा ते सोमवार नूं तड़के 3:45 ते कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते उतरेगा।
ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉਡਾਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਉਮਟਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 3 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਆਮਦ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਦੋਹਾ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਜਾਂ ਅਸ਼ਗਾਬਾਦ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 10 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਖੰਡਾਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੰਡਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਰਸ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਰਾਕੀ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤੇ ਅਬੂ ਮਾਹੀ ਅਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰੰਪ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ @real ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ 2 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਸੋਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਖੁਦ ਨਿਪਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਐਸਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਯਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਜਯਾ 에ਅਰ ਬੋਇੰਗ 737 ਨਾਲ ਜਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਕਲਿਮਟਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਾਈਂਗ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫਲਾਈਟ ਰਡਾਰ 24.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੋਇੰਗ 737-500 ਜਹਾਜ਼ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 에ਅਰ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਜਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 199 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ, ਲੱਭ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।